ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ ایک شیشے کو یعنی مرر کو کس طرح سے روزانہ زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پرسنل گرومنگ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں ظاہری طور پر کس طرح سے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے یعقوب پہلے 23 میں خدا کے کلام کو مرر کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام باطنی شخصیت کے حوالے سے اور زندگی کے حالات کے حوالے سے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ نہ صرف وہ انسانی کمزوریوں اور زندگی کے مشکل حالات کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ان پر قابو پانے کی قوت بھی رکھتا ہے، جس طرح سے کلام خدا اشعیاء 51 کے 11 میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بے تاثیر نہیں ہے، وہ بے انجام جو ہے وہ واپس نہیں لوٹتا، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ ضرور ہی وہ خدا کی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کام کو پورا کرتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کلام کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب یہ ایک ایماندار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے کلام کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، کس طرح سے ایمان رکھتا ہے، کس طرح سے اس کا اعلان کرتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں کئی طرح کے جو ہے وہ پہاڑ ہیں، یعنی بیماری کے پہاڑ ہیں، فائنینشیل کرائسس ہے، اور گھریلو افراتفری ہے، اور انسان کے اپنے ڈاؤٹس ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 17 کے 20 میں ہمیں یہ اتھارٹی اور یہ پاور دیتا ہے کہ ہم اس کلام کو استعمال کریں اپنے ان پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے۔ یعنی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو ہم کہیں گے تو یہ پہاڑ یعنی یہ مشکلات، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم کس طرح سے انہیں اپنے حالات پر خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں۔ خدا نے یہ ہمیں اتھارٹی دی ہے کہ ہم خدا کے نام سے، خدا کے وسیلہ سے جو ہے ان پہاڑوں کو کہیں گے، مشکلات کو کہیں گے تو وہ ہمارے لیے راستہ نکال دیں گے۔ تصور کریں کہ کسی کا کانفیڈنس لیول کسی ٹاسک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈگمگاتی کینڈل کی طرح ہے، اور وہ ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور کلام آج کے حوالے سے ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں رائٹ پرومس کو خدا کے کلام میں سے چوز کرنا ہے، جس طرح سے اشعیاء 43 کے 1 میں لکھا ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ یعنی جب ہم اس پرومس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر خدا کی پاور جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور خدا کا یہ پرومس، خدا کا یہ وعدہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ خدا کی بادشاہت میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، یعنی ہم حالات کے شکار نہیں بلکہ ہمیں خدا کی فیور حاصل ہے۔ پرومس یہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خدا دیتا ہے اور یہ ہمیں سکھاتا ہے، یعنی خدا کہتا ہے کہ خدا کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، خدا نے ہمیں چوز کیا ہے، تو ضرور اس طرح اپنے ڈر کو جو ہے خدا کے وعدوں سے ریپلیس کریں، اور یہ اپنے مائنڈ اور دل و دماغ پہ جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جب ایسے وعدے ہم ریمائنڈ کراتے ہیں اپنے اندر، اپنے دل و دماغ میں، اپنے حالات میں، تو آٹومیٹیکلی خدا کی پاور جو ہے وہ ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہے اور ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ خدا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہی کمزوری، یہی ڈر جو ہے وہ آپ کے لیے زور بن جائے گی، اور اس کلام کو جو ہے وہ
रिपीट करने की ज़रूरत है, दोहराने की ज़रूरत है, ऐलान करने की ज़रूरत है। जिस तरह से दूसरा करंथियों 12:10 में लिखा है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। यानी फिर जब हम अपने डर को रिप्लेस करते हैं फेथ के साथ, खुदा के प्रोमिसेस के साथ, तो खुदा जो है वो शील्ड की तरह हमारे कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है और हमें गिरने नहीं देता। जब आप इनका ऐलान करेंगे, जब इन प्रॉमिस के ऊपर आपका तवक्कुल होगा, तो सारा डर जो है वो आपकी जिंदगी से जाता रहेगा और खुदा की रोशनी जो है वो आपके लिए आगे रास्ता बनाएगी और सारे अंधेरों को दूर करेगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि कैसे खुदा का कलाम का ऐलान करने से जो है वो हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं, यानी ये अथॉरिटी को, खुदा के कलाम की अथॉरिटी को इस्तेमाल करने से हमारे जो है वो मुश्किलात और आजमाइशें जो है वो दूर हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जो है वो सारी कायनात को खुदा ने सिर्फ कहने से बनाया, यानी कलाम में तख्लीकी पावर मौजूद है। चूंकि इंसान जो खुदा की शबी पर बना है, जब हम अपनी आवाज़ को खुदा के कलाम के साथ, खुदा के वादों के साथ हम आहंग होकर उसका ऐलान करते हैं, तो हम जो है वो इलाही इख्तियार में शरीक होते हैं और खुदा की पावर जो है वो इनहेरिट होती है, जिससे हमारे रूहानी और हमारे जो है वो ज़ाहिरी हालात जो है वो बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए ये इस अथॉरिटी को हमें इस्तेमाल करना है जो खुदा ने हमें दी है। हो सकता है कि आप में से कोई किसी बीमारी में मुब्तला हो, किसी जो है वो बीमारी को फेस कर रहा हो, तो खुदा आपको ये याद कराता है आज के कलाम के हवाले से कि हमें मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें अपनी फीलिंग्स पर फोकस नहीं करना, बल्कि हमें खुदा पर फोकस करना है, अपने क्रिएटर पर, जिसने ये इस जिस्म को बनाया है और वो एक एक ऑर्गन से वाकिफ है। और इस कलाम पर आप ईमान रखें, इस प्रॉमिस पर आप ईमान रखें जो कि खुरूज की किताब में खुदा ने दिया है, खुरूज 15:26 में, कि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। जब आप इस कलाम को अपने अंदर दोहराते हैं, रिप्लेस करते हैं अपने सारे डाउट्स को इस प्रॉमिस के साथ, तो खुदा की हीलिंग पावर जो है आपकी बॉडी में रिलीज होगी। आप इस बात का इकरार करें कि खुदावन यीशु ने मार खाई है आपकी शफा के लिए, तो ज़रूर आप खुदा की शफा को और उस हीलिंग पावर को ले सकते हैं जो कि खुदा ने आपके लिए रखी है। कलाम की सच्चाइयाँ अटल हैं और ये काम करती हैं। तो ईमान रखने की ज़रूरत है और इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो खुदा ने मसीह के हवाले से हम सबको अता की है। खुदावन आपको और मुझे ऐसा करने का गहरा फजल दे। आइए अपनी सारी कमज़ोरियों को लेकर हम खुदा के पास आएँ और खुदावन का शुक्र अदा करें इस अथॉरिटी के लिए जो उसने मसीह के वसीला से हमें दी है, कि हम कलाम से अपनी सारी मुश्किलात को कहेंगे तो वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये अथॉरिटी हमें खुदा ने दी है। कि खुदा हमें अपने नज़दीक रखता है और अपनी पावर से और अपने मसा से खुदावन हमें इस्तेमाल करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए खुदावन और इस अथॉरिटी के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है मसीह के वसीला से। बख्श दे के खुदावन तेरे लोग हमेशा तेरे कलाम पर एतमाद रखे और उन्हें दिलेरी और कॉन्फिडेंस दे खुदावन ईमान अता कर, ताकि तेरे कलाम के वसीला से वो हर मुश्किल परेशानी पर, बीमारी पर गालिब आ सके। खुदावन तेरा हाथ इनके घराने पे हो और हमेशा बरकत से माला माल कर। मसीह यीशु के वसीला से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।